السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان نگین کے پیچھے اس ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان نگین کے پیچھے اس ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं
کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان نگین کے پیچھے اس ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں، سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان نگین کے پیچھے اس ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں، سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ سیریل دیوانگی کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کے ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان
نگین کے پیچھے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں، سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں، ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈرامہ سیریل دیوانگی کی ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سلطان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل۔ جی ہاں، اس ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 38 میں سلطان نگین کے پیچھے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور جب نگین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی پتہ کریں سلطان کیوں آیا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اور نگین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کی کتنی بڑی خوشی، آرزو اور سہارا اس سے چھینا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ چھیننے والا کوئی اور نہیں، سلطان ہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ہارون تمام پریشانی بھول کر ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کی، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے، تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سلطان جو ہے وہ ڈاکٹر سے اس بات پہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا کام نہیں دیا تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے لیے ریوالور دکھاتا ہے، جس پہ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ ویورز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خوشی کی خبر، جو کہ سلطان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، باقی اس کے گھر والوں کے لیے، ہارون کے لیے اور نگین کے لیے تو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، نگین کی مس کیریج کے بعد ہارون جو ہے وہ نگین کو طلاق دے دے گا؟ کیونکہ وہ نگین کو پہلے ہی اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ یہ بچہ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین کی جو ساس ہیں، ان کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ امی بس کر دیں، اب اس ٹاپک پہ اور اس منگنی کو ختم ہی سمجھیں۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد نگین کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखूँगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि नगीन की जो सास हैं उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है और हारून कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब इस टॉपिक पे और इस मंगनी को ख़त्म ही समझें। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के बाद नगीन की शादी हो जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नए एपिसोड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी के एपिसोड नंबर 38 में आप सब लोग देखने वाले हैं कि सुल्तान जो है वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जी हाँ, इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 38 में सुल्तान नगीन के पीछे इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जब नगीन को ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि प्लीज़ आप ही पता करें सुल्तान क्यों आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और नगीन को ये बात नहीं मालूम होती कि उसकी कितनी बड़ी खुशी, आरज़ू और सहारा उससे छीना जा चुका है और ये सब कुछ छीनने वाला कोई और नहीं, सुल्तान ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि हारून तमाम परेशानी भूलकर हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन जैसे ही उसे मालूम होता है कि आने वाला बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। जी हाँ, सुल्तान जो है वो डॉक्टर से इस बात पे मुआहिदा करता है कि अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं दिया तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। जी हाँ, वो डॉक्टर को हरासा करने के लिए रिवॉल्वर दिखाता है, जिस पे डॉक्टर ज़ाहिर सी बात है डर जाती है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये खुशी की खबर, जो कि सुल्तान के लिए खुशी की खबर होती है, बाकी उसके घर वालों के लिए, हारून के लिए और नगीन के लिए तो किसी क़यामत से कम नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है, नगीन की मिसकैरेज के बाद हारून जो है वो नगीन को तलाक दे देगा? क्योंकि वो नगीन को पहले ही अपने घर से ये कह कर निकाल देता है कि ये बच्चा होने के